Hello all, welcome to IACE. Today we are going to discuss the Hindu editorial plus newspaper. Okay. So I told you already many times in the past that what is the main intention behind reading the newspaper daily? Yes, the main intention is to focus on our grammatical knowledge, vocabulary knowledge, and reading skills. If you read daily the particular paper, now whatever the questions come in the exam, like phrase replacement, sentence supplement, grammatical based questions, error detections, whatever the sort of question is that. Today we are getting the newspaper, exams. So we shall get a clarity where is the error location at least. So finding the subject verb agreement, finding the important vocabulary, and understanding the concept, like what is this about the editorial, because the same editorial comes in the reading comprehension, close test, sentence rearrangement, fill in the blanks. Those sort of questions will be asked in the exams on the basis of this newspaper. So if you read daily basis, so today people are in the perception that English means like learning some grammar and going to the exam. No, you won't qualify. Now you see that the trends in the examination, SBA clerk or SBA PO or CGL, CPO exams you take, every question is some sort of background work is required. So how do you get that background work? By reading the newspaper daily. Okay, so we are also focusing the grammatical content what is given in the editorial. So let's start with the today's editorial. Okay. You can see the heading on the board right now. Tyranny of numbers. You see, this is the heading today's. Tyranny of numbers. Numbers ante telusu kada, ankyelu, aa sankhyalu 1 2 3 4 5 6 like that. And the tyranny means, you heard of many times, I think, tyrannical people, tyrannical governments, oka slavery, oka hegemony, authoritarianship, dominance, టైప్ ఆఫ్ హెజిమోనీ అంటే ఇవాళ ఎందుకు ఇలా హెడ్డింగ్ రాశాడు? టిరన్నీ ఆఫ్ నంబర్స్, ద డామినెన్స్ ఆఫ్ నంబర్స్. రైట్ నౌ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ రూలింగ్, బట్ now in the coming future, that is 2026 or the further years, who are going to rule? The numbers are going to rule. Sir, what is this? Where these guys will go? Prime Minister, Chief Minister? No, they are there. But what's happening today in the country, there is a process. The central government is trying to go on delimitation. So how are they going to do this delimitation? On the by the basis of number. Oh my God, like that? Yes, sir. Oh, this should not happen on the basis of number. This should happen on the basis of different factors. అర్థమవుతుందా? ఇప్పటి వరకు మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలు పాలిస్తున్నారు. కానీ రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఎవరు పాలించబోతున్నారు? నంబర్స్ టిరానీ మీన్స్ హెజిమోనీ, ఆధిపత్యం. అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ జనాభా ఉంటే అక్కడ వాళ్లకు ఎక్కువ పరపతి ఉన్నట్టు లెక్క. ఇవాళ డిలిమిటేషన్ ఎట్లా చేద్దామంటున్నారు వాళ్ళు? జనాభా ప్రాతిపదిక పైన డిలిమిటేషన్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అది ఎలా సాధ్యం? నిన్న మొన్నటి వరకు ఈ సదరన్ స్టేట్స్ అయినటువంటి ఈ రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం లెక్కల ప్రకారంగా దే కంట్రోల్డ్ దేర్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్. ఇటు తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, తమిళనాడు, కేరళ, గోవా, ఈ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారంగా దే కంట్రోల్డ్ దేర్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్. జనాభా పెరుగుదల అదుపులో పెట్టుకున్నారు. మరి ఇప్పుడు జనాభా తక్కువైపోయింది. జనాభా తక్కువైపోతే ఎంపీలు కట్ చేస్తామంటున్నారు. అది ఎలా సాధ్యం? ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకుంటే 17 ఎంపీలు ఉన్నారు, తెలంగాణ తీసుకుంటే 25 ఎంపీలు ఉన్నారు, తెలంగాణలో తీసుకుంటే 17 ఎంపీలు ఉన్నారు. మరి జనాభా ప్రాతిపదికన తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో జనాభా చాలా తక్కువగా ఉంది. మరి ఈ ప్రకారంగా మీరు ఎంపీలు కట్ చేస్తానంటే ఎట్లా? పార్లమెంట్లో రిప్రజెంటేషన్ కట్ చేస్తానంటే ఎట్లా? కుదరదు కదా. సో ఆ బేసిక్ మీద ఈ కొటేషన్ ఇచ్చాడు. టిరన్నీ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటే నంబర్లు ఏలబోతున్నాయి,
అది కరెక్ట్ కాదు. ఎక్కడ ఏ విషయంలో అంటే ఆన్ స్టేట్స్ అండ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్, ఎస్పెషల్గా రాష్ట్రాల్లో ఈ డీలిమిటేషన్ సమస్య పట్ల నంబర్లు ఏలబోతున్నాయి, అది కరెక్ట్ కాదు అని చాలామంది ముక్తకంఠంగా చెప్తున్నారు. ఈ సదరన్ స్టేట్స్ అంది కూడా ముక్తకంఠంగా ఏం చెప్తున్నాయి, మాకు డీలిమిటేషన్ వద్దు, మీరు చేస్తే చేయండి కానీ నంబర్ ప్రాతిపదిక పైన వద్దు. మరి అట్లాంటి ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక జనాభా, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి ప్రాంతాల్లో అత్యధిక జనాభా ఉంది, మరి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎంపీలు పోవాలి, అలా కాదు కదా. సో ఇది కరెక్ట్గా లేదు, నంబర్ సిస్టంగా పోవడం కరెక్ట్ కాదు. జనాభా ప్రాతిపదిక పైన జనాభా నంబర్లు పట్టుకొని మీరు డీలిమిటేషన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని ఈ రైటరు ఆరోపిస్తున్నాడు. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద passage, we come to know many details. Okay, I told you already, while reading the passage you have to focus on subject verb agreement. Let us focus. Here you can see we have the passage. Now let's enter. Right, so the call, ఇక్కడ నుంచి సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. The call at an all-party meeting chaired by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin in Chennai on Wednesday, that was March 5th, today is March 7th, the day before yesterday, to freeze the strength of the Lok Sabha and state assemblies for 30 years beyond 2026 might seem like pushing away a pressing problem into distant future, very long time. This sentence, from here to here, one sentence is finished. Yes, now what is subject right now? The call. ఇప్పుడు మామూలుగా కాల్ అంటే ఏంటంటే పిలవడం, కాలింగ్ అంటే పిలవడం కదా. ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ద డిమాండ్, ద ఆర్డర్ అన్న మీనింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సో ద కాల్ ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చెప్పండి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, వర్బ్ మనం తీసుకుంటే మైట్ సీమ్, ఇగో ఇది వర్బ్. ద కాల్ మైట్ సీమ్ అనేది వర్బ్, అయిపోయింది సెంటెన్స్. అతను ఇచ్చినటువంటి పిలుపు చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. సీమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యా, వి కాల్ దట్ ఈస్ అన్ అపియరెన్స్. లుక్స్ లైక్ దిస్, ఇలా కనబడుతుంది అతని పిలుపు. ద కాల్ మైట్ సీమ్ లైక్ పుషింగ్ అవే. పుషింగ్ అవే అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ ఇగ్నోరింగ్, నాట్ కేరింగ్. వాట్ ఈస్ దాట్? a pressing problem అంటే వెరీ ఇంటెన్సిఫైడ్ ఇష్యూ. ఆ ప్రాబ్లంని ఎక్కడికి నెట్టేస్తున్నారు? ఇంటూ ద డిస్టెంట్ ఫ్యూచర్. డిస్టెంట్ ఫ్యూచర్ అంటే సుదూరమైనటువంటి, ఎంతో దూరమైనటువంటి ఫ్యూచర్లోకి ఆ ప్రాబ్లంని నెట్టేస్తున్నారు. అది ఇప్పుడు సాల్వ్ కావాలి ప్రజెంట్లో, బట్ పుషింగ్ ఇట్ ఇంటూ ద డిస్టెంట్ ఫ్యూచర్, ఎంతో దూరానికి నెట్టేస్తున్నారు. వీళ్ళు అని అంటున్నారు, ఈ రైటర్ ఆరోపిస్తున్నాడు. ఎంకే స్టాలిన్ పిలిచినటువంటి పిలుపు, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో 2026లో ఆ డిలిమిటేషన్ జరిగిపోతే బాగుండు, అయ్యో దాన్ని డిస్టెంట్ ఫ్యూచర్లోకి నెట్టేస్తున్నారే, ఇక్కడ ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, మరి వాటిని సాల్వ్ చేయకుండా ఎందుకు నెట్టేస్తున్నారు అని రైటర్ బాధపడుతున్నాడు. క్లియర్? సో మరి ఏమిటి ఈ పార్టీ మీటింగ్? ఎక్కడ అంటే చూడండి, ఇట్స్ అన్ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్. అన్ని పార్టీలు కలిసి ఒక మీటింగ్ పెట్టాయంట. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ, చైర్డ్ బై తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంకే స్టాలిన్. మరి చైర్డ్ అంటే అధ్యక్షత వహించడం, లీడర్షిప్, లెడ్ బై. ఎవరు అధ్యక్షత వహించారు ఆ మీటింగ్? తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ స్టాలిన్. ఎక్కడ? మరి హైదరాబాద్లోనా? కాదు సార్, చెన్నైలో. ఎప్పుడు? నిన్ననా? కాదు సార్, మొన్న హైదరాబాద్, వెడ్నెస్డే, మార్చ్ 2025. దేనికోసం ఆ మీటింగ్ పెట్టారు? ఇగో చెప్తున్నాడు, టు ఫ్రీజ్ ద స్ట్రెంగ్త్. ఫ్రీజ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లాక్, జస్ట్ స్టాప్, ఆపేయడం. టు ఫ్రీజ్ ద స్ట్రెంగ్త్, జస్ట్ టు స్టాప్ ద స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలం. లోక్సభలో బలం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? లోక్సభ మెంబర్స్, ఆ యొక్క ఎంపీలు. మొన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం, ఎంతమంది ఎంపీలు ఉన్నారు ప్రజెంట్ లోక్సభలో అంటే 543 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. ఆ నంబర్ని లాక్ చేయడం, ఆ నంబర్ని పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేయకూడదు అని ఆ మీటింగ్లో వాళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. టు ఫ్రీజ్ ద స్ట్రెంగ్త్, దట్ మీన్స్ టు ఫ్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్. ఎక్కడ? ఆఫ్ ద లోక్సభ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీస్. రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలలో కూడా ఆ ఎమ్మెల్యేలు, ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే 175 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. సో దాన్ని కూడా లాక్ చేయడము, పెంచడం కానీ తగ్గడం కానీ చేయకూడదు అనే విషయాలు ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడుకున్నారు. ఎప్పటి వరకు?
ఫర్ మోర్ 30 years బియాండ్ 2026. ఎందుకంటే రేపు 2026లో డిలిమిటేషన్ చేపడతామని ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక ఎడిటోరియల్లో చదువుకున్నాం. వాళ్ళు ఏదైతే లిమిటేషన్ పెట్టారో ఆ లిమిటేషన్ ప్రకారంగా 2026లో ఆ డిలిమిటేషన్ జరగాలి. కానీ అప్పుడు కూడా జరపద్దు, మాకు 30 ఏళ్ళు పొడిగించండి అని వాళ్ళు వేడుకున్నారు ఆ మీటింగ్లో. ఓకే, సో నౌ ఇది సెంటెన్స్ చదవాల్సినటువంటి విధం. క్లియర్? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద కాల్. వర్బ్ ఏంటి? మైట్ సీమ్. అయిపోయింది. చూడడానికి ఎలా కనబడుతుంది? ఎలా కనబడుతుంది? లైక్ పుషింగ్ అవే, జస్ట్ లైక్ ఇగ్నోరింగ్, జస్ట్ లైక్ థ్రోయింగ్ అవే. దేన్ని? అ ప్రెస్సింగ్ ప్రాబ్లం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఏమిటా ఇష్యూ? డీలిమిటేషన్. ఎక్కడికి నెట్టేస్తున్నారు? ఇన్ టు ద డిస్టెంట్ ఫ్యూచర్. ఎప్పుడో ఇప్పుడు 2026లో జరగాలి, ఎప్పటికి పోతుంది? 2056కి వెళ్ళిపోతుంది. 30 ఏళ్ళు అంటే కదా, 2026 + 30, 2056. అయిపోయింది సెంటెన్స్. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ద ఛాలెంజెస్. ఈ సవాళ్ళు. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ద ఛాలెంజెస్ అంటే ద ఇష్యూస్, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలు అని చెప్పొచ్చు. ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ 2056 2056లో. చూడండి ఇక్కడ, వెన్ డీలిమిటేషన్ ఈజ్ ఈవెన్చువల్లీ టేకెన్ up could be far more complex than those of the last exercise conducted, you see that, after delimitation commission was set up in 2002. So ikkada varaku sentence ayipoyindi. Yes, now tell me, what is subject in this sentence? The challenges. Yes, what is subject? The challenges. Ante ikkada unnatuvanti savallu. Verb enti? Could be అంటే ఉండబోతున్నాయి. పాసిబిలిటీ. కుడ్ బి అంటే బి అంటే ఏంది? ఉండబోతున్నాయి. ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఫార్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే డీలిమిటేషన్ చివరిసారిగా ఎప్పుడైతే చేశారో అంతకు మించి కాంప్లెక్స్గా ఉండబోతున్నాయి అంట ఆ సవాళ్ళు. కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఇష్యూస్, ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి సెంటెన్స్. ఇప్పుడు మధ్యలో ఏమి ఇచ్చాడు? ఈ ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు? 2056లో. 2056 అనేది సమయం కదా, చూడండి. అందుకే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఎస్, వెన్ ఇచ్చాడు. టైం కాబట్టి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏం తీసుకోవాలి? వెన్. ప్లేస్ అయితే ఏం తీసుకోవాలి? వేర్. సో టైం కాబట్టి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? వెన్ ఇచ్చాడు. రేపు పొద్దున మీకు ఎగ్జామ్లో ఏం కనబడుతుంది? వేర్ అంటాడు. అది వేరు కాదు, వెన్. ఎందుకంటే 2056 ఇస్ ద టైం. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద వర్డ్ వెన్. సో 2056 గురించి ఏదో చెప్పబోతున్నాడు రైటర్. ఏం చెప్తున్నాడు? వెన్ అంటే అప్పుడు, 2056లో. డీలిమిటేషన్ ఈజ్ ఈవెన్చువల్లీ టేకెన్ అప్. జనరల్గా 2056లో డీలిమిటేషన్ అనేది జరపబోతారంట వీళ్ళు. టేకెన్ అప్ అంటే జస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. టేకెన్ అప్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యాండిల్డ్. ఎప్పుడు? 2056లో. దాని గురించి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు సవాళ్ళు ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడే ఇంత సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఏ ఒక్కరు కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు. సదరన్ స్టేట్స్ వాళ్ళు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి. సో ఆ ఛాలెంజెస్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది 2056లో. ద ఛాలెంజెస్ కుడ్ బి ఫార్ మోర్ కాంప్లెక్స్. చూడండి ఇక్కడ, ఇక చూడండి, ఫార్ మోర్. ఇక చూడండి, ఫార్ మోర్ ఇచ్చాడు కదా, అందుకే దాన్ ఇచ్చాడు. చూసుకోండి, మోర్ దాన్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ కదా. ఫార్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. చివరిసారిగా ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ఎప్పుడైతే చేపట్టారో అంతకు మించి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండబోతున్నాయి 2056లో అంటున్నాడు. సో చూడండి ఇక్కడ, ఈ ఎక్సర్సైజ్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? కామా. మీరు గమనించుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ పక్కన ఏం కనబడుతుంది? కామా. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ గురించి రైటరు ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మరి చివరిసారి ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేపట్టారు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు క్లారిటీ. కండక్టెడ్. లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేపట్టారంట? కండక్టెడ్, జరిపారు. ఎప్పుడు జరిపారు? ఆఫ్టర్ ద డీలిమిటేషన్. ఇగో ఆఫ్టర్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్. ఆఫ్టర్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్. సో చివరిసారిగా డిలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేపట్టారు చెప్తున్నాడు. ఆఫ్టర్, దీని తర్వాత. దేని తర్వాత? ద డీలిమిటేషన్ కమిషన్. ఇగో ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా మనం భావించాలి. వాట్ ఈస్ దిస్? సబ్జెక్ట్. చూడండి ఇక్కడ, ద డీలిమిటేషన్ కమిషన్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఇగో వర్బ్స్ సెటప్, పాసివ్ వాయిస్. ఎప్పుడు చేపట్టారు ఈ డీలిమిటేషన్ కమిటీ అంటే ఇగో ఇన్ 2002లో ఏర్పరిచిన తర్వాత, అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా. అంటే అంతకు ముందు కూడా జరిగినాయి. ఈ కమిషన్ ఏర్పరిచిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం అప్పుడు 2002లో ఈ డీలిమిటేషన్ చేపట్టడం జరిగింది. అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారు 2026 తర్వాత జనాభా లెక్కల ప్రకారం, అప్పుడున్నటువంటి జనాభా లెక్కల ప్రకారం డీలిమిటేషన్ చేద్దాము అని అప్పుడు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, డిక్లరేషన్.
కానీ అప్పుడు 2002కు 2025కు సిచ్యువేషన్ చాలా మారిపోయింది. సదరన్ స్టేట్స్లో జనాభా అనేది కంట్రోల్ చేయబడింది. నార్థన్ స్టేట్స్లో జనాభా కంట్రోల్ లేదు, అంతకంతకు పెరిగిపోతుంది ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో. మరి ఈ జనాభా ప్రకారం లెక్కల ప్రకారం తీసుకుంటే ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, ఎంపీలు ఎక్కువగా ఉన్నారు, జనాభా తక్కువగా ఉంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అలానే ఉంచండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది అని అంటున్నాడు. క్లియర్? అదే నెక్స్ట్ లైన్. ఈవెన్ ఇఫ్ అంటే ఏంది? కంజంక్షన్ కదా. ఒకవేళ ఇలా జరిగితే, ఎలా జరిగితే చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం ఒకసారి. ద నార్థన్ స్టేట్స్, ఉత్తర రాష్ట్రాలు. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? నార్థన్ స్టేట్స్. వర్బ్ ఏంటి? బ్రింగ్ డౌన్. బ్రింగ్ డౌన్ అంటే ఏంది? జస్ట్ లైక్ రెడ్యూస్, లోవర్ సంథింగ్, మిటిగేట్ సంథింగ్, కిందికి తీసుకురావడం. ఏం తీసుకురాస్తున్నారు? నార్థన్ స్టేట్స్ బ్రింగ్ డౌన్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ టు ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఏంది? జనాభా పుట్టుటకు సంబంధించినటువంటి ఆ శాతం. ద నార్థన్ స్టేట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్, ఒకవేళ ఇలా జరిగినప్పటికీ అంటున్నాడు. ఎలా జరిగినప్పటికీ చెప్తున్నాడు. ద నార్థన్ స్టేట్స్ బ్రింగ్ డౌన్ ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ టు రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్ బై దట్ టైం. బై దట్ టైం అంటే ఏ టైం వరకు? 2050 వరకు. ఒకవేళ నార్థన్ స్టేట్స్లో జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా ఆ రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో బై దట్ టైం 2050 వరకు, అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే డెడ్ లైన్ ఉంటుందో ఆ డెడ్ లైన్ రీచ్ అయినప్పటికీ ద గ్రౌజ్, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ పదం ఇక్కడ. ద గ్రౌజ్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదంటే ద గ్రీవియన్స్, ద కంప్లైంట్, షికాయత్. సో ద గ్రౌజ్ ఆఫ్ ద సదరన్ స్టేట్స్. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద గ్రౌజ్. దీని వర్బ్ ఏంటి చూడండి. ద గ్రౌజ్ విల్ నాట్ ఫైండ్ రిడ్రెస్. ఇగో ఇది వర్బ్. ద గ్రౌజ్ విల్ నాట్ ఫైండ్, ఇగో ఇది వర్బ్. ద గ్రౌజ్ విల్ నాట్ ఫైండ్ అంటే ద కంప్లైంట్ విల్ నాట్ ఫైండ్ రిడ్రెస్. రిడ్రెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆన్సర్. అంటే సదరన్ స్టేట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఆ కంప్లైంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సమాధానం దొరకదు అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏంది మొత్తం తతంగం? 2050 వరకు, బై దట్ టైం అంటే ఏ టైం? 2050 వరకు. సరే, ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం కదా నార్థన్ స్టేట్స్ ఏమంటున్నాయి అంటే, మనం అంటున్నాం ఎస్పెషల్గా సదరన్ ఏమంటున్నాము, బాబు నార్త్లో జనాభా ఎక్కువగా ఉంది. జనాభా ఎక్కువ ఉంటే రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కువ కావాలి, అంటే ఎంపీలు ఎక్కువ కావాలి. సో తద్వారా ఎంపీలు ఎక్కువ అయితే అక్కడ పాలన అనేది అంటే అంత వాళ్ళు చెప్పినట్టే నడిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒక్క రాష్ట్రం, ఇప్పుడు యూపీ లాంటి రాష్ట్రం తీసుకుంటే అతి ఎక్కువ మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ బీజేపీ. అవునా? ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏ ప్రభుత్వం ఉంది? బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. అంటే సదరన్ స్టేట్స్లో మరి ఈ రిప్రజెంటేషన్ తక్కువైపోతే మనకు బలం ఏమీ ఉండదు. ఆ పార్లమెంట్లో కానీ ఆ యొక్క లోక్సభ రాజ్యసభల్లో ఎలాంటి బలం ఉండదు. తద్వారా మనం అడగలేకపోతాం. వాళ్ళ కింద మనం ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మన ఎంపీలు కనుక తక్కువైతే. సరే, ఇలాంటి కంప్లైంట్ మనం చేస్తున్నాం కదా. ఒకవేళ చెప్తున్నాడు, ఈవెన్ ఇఫ్ ద నార్థన్ స్టేట్స్ బ్రింగ్ డౌన్ ద ఫర్టిలిటీ రేట్ టు రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ బై దట్ టైం. రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక్క రాష్ట్రంలో 22 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. 2056 వరకు అది సపోజ్ 10 కోట్లు తీసుకొచ్చారనుకో, అంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని వాళ్ళు ఫర్టిలిటీ రేట్ని కంట్రోల్ చేసుకొని 10 కోట్లకు తీసుకొచ్చారు. 22 కోట్ల నుంచి 10 కోట్లకు తీసుకొచ్చారు జనాభా లెక్క ఉత్తరప్రదేశ్లో. ఒకవేళ ఇలా జరిగినప్పటికీ సరే, వాళ్ళు మాట విని, నార్త్ స్టేట్స్ వాళ్ళు మాట విని, మనం చెప్పిన మాట, ప్రభుత్వాలు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన మాట విని వాళ్ళ జనాభాని కట్టడి చేసుకొని 10 కోట్లకు తీసుకొచ్చినప్పటికీ సదరన్ స్టేట్స్ వాళ్ళ యొక్క బాధ, ఆ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ రిడ్రెస్, విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ సొల్యూషన్, విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ ఆన్సర్. అదేంటి అలా ఎందుకంటున్నారు రైటరు? చూద్దాం. సో ఈ గ్రౌజ్, ఈ కంప్లైంట్ ఎవరిది? ఇగో ఆఫ్ ద సదరన్ స్టేట్స్, దక్షిణ రాష్ట్రాల యొక్క కంప్లైంట్. స్టేట్స్ పక్కన ఏమిచ్చాడు? దట్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? ఈ రాష్ట్రాలు. ఏ రాష్ట్రాలు? సదరన్ స్టేట్స్ గురించి ఏదో చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? దట్ సీట్ షేర్, ఈ రాష్ట్రాల యొక్క సీట్ షేర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతమంది జనాభాకి ఇన్ని సీట్లు ఉన్నాయి పార్లమెంట్లో, ఇన్ని సీట్లు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే ఈ జనాభాకి 25 మంది ఎంపీలు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఈ జనాభాని మొత్తం కూడా. తెలంగాణలో 17 మంది ఎంపీలు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ సీట్ షేర్.
సీట్ యొక్క వాటా యాజ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది లోక్సభ విల్ కమ్ డౌన్. చూడండి ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇంట్లో, దాట్ ద సీట్ షేర్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్ మళ్ళా. వర్బ్ ఏంటి, సీట్ షేర్ విల్ కమ్ డౌన్. అవునా కదా, కిందికి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సీట్ షేర్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు జనాభా తెలంగాణలో తీసుకుంటే 4 కోట్ల మంది ఉన్నారు, 17 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. అది చాలా ఎక్కువ, 2 సీట్లు కడిగేద్దామని చూస్తున్నారు. 17 మంది ఎంపీలు ఎందుకు మీకు అనవసరంగా, మీకు ఉన్నది 4 కోట్లే కదా, ఉంటున్నది అంతా హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నారు. ఈ 4 కోట్ల మందిలో 2 కోట్ల మంది పైన హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు, మిగతా 2 కోట్ల మంది అక్కడక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది, తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉంటున్నారు. సో అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటన్నట్టు, ద సీట్ షేర్ విల్ కమ్ డౌన్. ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఆ సీట్ రిప్రజెంటేషన్కి సంబంధించిన సీట్ ఆ ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సీట్లు పడిపోతాయి. యాజ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లోక్సభ. చూడండి, టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లోక్సభ ప్రకారం మనం తీసుకుంటే, ప్రపోర్షన్ అంటే తదనుగుణంగా, ద కరెక్ట్ పోర్షన్, ద కరెక్ట్ డివిజన్. ప్రపోర్షన్ అంటే కరెక్ట్ విభజన. ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లోక్సభ, మొత్తం లోక్సభ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటే ఈ సీట్ షేర్ అనేది పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాల్లో. సో ఈ కంప్లైంట్ సదరన్ స్టేట్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ షికాయత్ ఏదైతే ఉందో, దట్ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ రిడ్రసల్. అది ఎప్పటికీ దానికి సమాధానం దొరకదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ద నార్దర్న్ స్టేట్స్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ కమ్ డౌన్, బ్రింగ్ డౌన్, అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ దొరకదు. ఎందుకంటే ఎక్కువ పాలన అంతా కూడా, అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కానీ ఎక్కువ కూడా, అంటే ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ సహా వీళ్ళంతా కూడా నార్దర్న్ స్టేట్స్ కాబట్టి అని రైటర్ యొక్క భావన ఇది. ఓకే, చూద్దాం ఇంకా. లెట్స్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ లైన్. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్. రైట్, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ హియర్. మోర్ ఓవర్ అంటే దాంతో పాటుగా, దేంతో పాటుగా, ఇన్ అడిషన్ టు అన్న ఒక సెన్స్లో మనం తీసుకుంటాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకు రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో వస్తుంది కూడా. మోర్ ఓవర్ ద ఇంబ్యాలెన్స్, ఇక్కడ నెలకొన్నటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ అక్రాస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ వ్యారీస్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద ఇంబ్యాలెన్స్. వర్బ్ ఏంటి? వ్యారీస్. చూడండి, వ్యారీ అంటే చేంజెస్ కదా, వ్యారీ, వ్యారీడ్, వ్యారీడ్, వ్యారింగ్, వ్యారీస్ అంటే చేంజెస్. సో ద ఇంబ్యాలెన్స్ సింగులర్, వ్యారీస్ కూడా సింగులర్. ఓకే, సో ద ఇంబ్యాలెన్స్ వ్యారీస్, ఆ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది రాష్ట్రానికి మారుతుందంట. వ్యారీస్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్ ఈచ్ స్టేట్, ఇప్పుడు ఇన్ ఈచ్ స్టేట్ ఏమనాలి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అండి. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కడ? ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్. ఎక్కడ అంటే అక్రాస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఎలక్టర్స్ అంటే ఎవరండి? ఓటర్స్, ఓటు వేసే వాళ్ళని ఎలక్టర్స్ అంటాం, మనం కదా ఎన్నుకునేది. సో వీఆర్ కాల్డ్ ఎలక్టర్స్. వీఆర్ ఎలక్టింగ్ ద ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ సీఎం ఆర్ పిఎం, హూఎవర్ ఇట్ మే బి. సో వీఆర్ ఎలక్టింగ్ దెమ్, సో వీఆర్ కాల్డ్ ఎలక్టర్స్. యా, సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? ద ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ అక్రాస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ వ్యారీస్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ అంటే ఈ యొక్క ఓటర్ల సంఖ్య అనేది చాలా ఇంబ్యాలెన్స్గా ఉంది అంటున్నాడు. అంటే ఇంతమంది ప్రజలకు ఒక ఎంపీ అన్న విధంగా ఎక్కడ లేదంట. 20 లక్షలున్న మందికి ఒక ఎంపీనే, లేదా 10 లక్షలున్న మంది కూడా ఒక ఎంపీనే ఉంటుంది. అది చాలా ఇంబ్యాలెన్స్ కదా. 20 లక్షలున్న వారికి 2 ఎంపీలు ఉంటే 10 లక్షలు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఎంపీ ఉండాలి కదా, అట్లా లేదంట. సో ఈ ఇంబ్యాలెన్స్గా ఉంది అంటున్నాడు. ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది మారుతూ ఉందంట అని చెప్తున్నాడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు, చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే బిట్వీన్ 2004 అండ్ 2024, చూడండి ఇక్కడ బిట్వీన్ ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలుసు అండ్ తీసుకుంటుంది. చూడండి వచ్చింది. బిట్వీన్ 2004 నుంచి 2024 మధ్యలో, అంటే దాదాపు 20 సంవత్సరాలు, 2 decades. 2004 గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ద లాస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్, యు సీ దట్ ద లాస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ బిఫోర్ 2008 డీలిమిటేషన్. అచ్చా, క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు. 2004 గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ రాశాడు? బ్రాకెట్లో రాశాడు. చూడండి ఏమిటా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు. ద లాస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్,
చివరి జనరల్ ఎలక్షన్ ఈ అంటే 2004లో ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాడు. ద లాస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ బిఫోర్ ద 2008 డీలిమిటేషన్. 2008లో డీలిమిటేషన్ జరిగింది కదా, దానికన్నా ముందు ఎప్పుడు జరిగింది జనరల్ ఎలక్షన్ అంటే 2004లో జరిగింది. అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలోకి వచ్చింది, మనకు కూడా తెలుసు. కేంద్రంలో 2004 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఉంది సెంట్రల్లో. సో ఆ డీలిమిటేషన్ గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ టైం గురించి చెప్తున్నాడు, బిట్వీన్ 2004 అండ్ 2024 దాని గురించి చెప్తున్నాడు. లెట్ us listen. Now what is subject right now? The country's electorate. ఈ దేశం యొక్క ఓటరు, the country's electorate verb ఏంటి? has grown. ఓటరు యొక్క శాతం, ఈ దేశం యొక్క ఎలక్టోరేట్ ఓటు వేసేవారి సంఖ్య has grown పెరిగింది by approximately 45%. అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ప్రాబబ్లీ బహుశా 45% పెరిగిందంట. 2004 నుంచి 2024 మధ్యలో ఈ 20 ఏళ్లలో 45% ఈ యొక్క ఓటర్ సంఖ్య అనేది పెరిగింది ఈ దేశంలో అంటున్నాడు. సో అదెందుకు చెప్తున్నాడు, దీనికి క్లారిటీ ఉంటుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద కంట్రీస్ ఎలక్టోరేట్ verb ఏంటి? has grown. That's it. Let's enter the next line. In just over 15 years. చూడండి, ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కదా, ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. In just over 15 years. కేవలం 15 ఏళ్లలో. సబ్జెక్ట్ చూడండి మళ్ళీ, దేర్ అనేది సబ్జెక్ట్. verb ఏంటి? has been. has been అంటే అర్థం ఏంటి? జబ్ సే అబ్ తక్, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు. ఎప్పటి నుంచి? 2004 నుంచి 2025 వరకు. అంటే లేదా 15 ఇయర్ అంటే ఇవాళ 2025లో ఉన్నామంటే గత 15 సంవత్సరాలు అంటే ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది? 2010 నుంచి అని లెక్కలోకి తీసుకోవాలి మనం. 2010 నుంచి 2025 అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 15 సంవత్సరాలు. మరి 2010 నుంచి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా మనం తీసుకోవాలి. 2010 నుంచి లెక్క పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు. ఏంటంట? దేర్ హ్యాస్ బీన్ జబ్ సే అబ్ తక్, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సిగ్నిఫికెంట్ మాల్ అపోర్షన్మెంట్ ఇన్ మెనీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఫినిష్, సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? దేర్. verb ఏంటి? హ్యాస్ బీన్. హ్యాస్ బీన్ సిగ్నిఫికెంట్. సిగ్నిఫికెంట్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ క్లియర్లీ, చాలా స్పష్టంగా. మాల్ అపోర్షన్మెంట్. చూడండి ఇక్కడ మాల్ అపోర్షన్మెంట్. అయితే మీకు తెలుసు మామూలుగా పోర్షన్ అంటే ఏంది? ఒక భాగం కదా. చూడండి, మాల్ అనే పదం ఎక్కడైతే వస్తుందో విచ్ మీన్స్ బ్యాడ్. మాల్ ఎక్కడైతే వస్తుందో విచ్ మీన్స్ బ్యాడ్ అన్న సెన్స్లో మనం తీసుకుంటాం. అయితే నెక్స్ట్ బాన్ లేదా బెనీ విచ్ మీన్స్ గుడ్ అన్న ఒక సెన్స్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ క్లారిటీ మీకు తెలుసు కదా. సో మాల్ అపోర్షన్మెంట్ అంటే ద నెగటివ్ డివిజన్, కరెక్ట్గా డివిజన్ కాకపోవడం. పోర్షన్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్గా డివిజన్ చేయడము. మాల్ అపోర్షన్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్లీ డివైడెడ్, ఇన్కరెక్ట్లీ డివైడెడ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. దెర్ హాస్ బీన్ సిగ్నిఫికెంట్ మాల్ అపోర్షన్ ఇన్ మెనీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. చాలా నియోజకవర్గాల్లో అది తప్పుగా విభజన చేయడం జరిగింది. జనాభా ప్రాతిపదిక పైన ఈ యొక్క ఎంపీ, ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అనేది డివిజన్ కాలేదు అని రైటర్ యొక్క వాదన. మరి వాస్తవమే. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. ఇన్ కర్ణాటక, ఒకవేళ మనం కర్ణాటక రాష్ట్రం కనుక తీసుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ. బెంగళూరు నార్త్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? బెంగళూరు నార్త్. బెంగళూరులో మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ ఎట్లా అయితే ఉందో, బెంగళూరు ఉత్తర భాగం తీసుకుంటే verb ఏంటి? హ్యాస్. కలిగి ఉంది. ఎంత కలిగి ఉంది? 3.2 మిలియన్ ఓటర్స్. అంటే 32 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారంట జస్ట్ ఆ నార్త్ భాగంలో, బెంగళూరు అనే నగరంలో. బెంగళూరు అనే ఉత్తర నగరంలో ఒక్క ఆ భాగంలోనే 32 లక్షల మంది ఓటర్స్ ఉన్నారంట. వైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. వైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇదే సమయంలో. ఇప్పుడు వైల్ అంటే ఏంటి బాబు? కంజంక్షన్. వైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఉడుపి చిక్మంగళూరు. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఉడుపి చిక్మంగళూరు. ఇది ఒక ప్రాంతం పేరు. ఉడుపి చిక్మంగళూరు. చూడండి ఇక్కడ verb ఏంటి? హ్యాస్. ఇగో ఇది verb హ్యాస్. ఈ మధ్యలో ఏం పెట్టాడు? కామా స్పాట్ పెట్టాడు. ఇది మీరు హోల్లో పెట్టుకోవచ్చు.
ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు? ఉడుపి చిక్మంగళూరు గురించి ఏదో చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? విత్ అన్ ఎలక్టోరేట్ ఆఫ్ జస్ట్ అండర్ 1.6 మిలియన్. చూడండి, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 3.2, ఇగో ఇది 3.2, ఇక్కడ 1.6, అంటే కమ్సే కమ్ ఎక్దమ్ హాఫ్ అన్నట్టు. 16 32 కదా, జస్ట్ లైక్ దాట్. అంటే సగానికి సగం ఉంది. ఒక బెంగళూరు పట్టణంలో నార్త్లో 32 లక్షల మంది ఉంటే, అదే ఉడుపి చిక్మంగళూరు అనే ప్రాంతంలో జస్ట్ 16 లక్షల మంది ఓటర్లే ఉన్నారు. అంటే సగానికి సగం పడిపోయింది అందని ఒక మీనింగ్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మరి రైటరు? చిక్మంగళూరు హ్యాస్ లెస్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్. లెస్ దెన్ తక్కువ, హాఫ్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. ఏ నంబరు? 3.2 మిలియన్ కన్నా సగానికి సగం పడిపోయి 1.6 మిలియన్ దగ్గర కూర్చుంది ఆ జనసంఖ్య. ఎక్కడ? ఉడుపి చిక్మంగళూరులో. హాఫ్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ కదా. సో అంటే 16 లక్షల మందికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతానికి సపోజ్ మనం ఒక ఎంపీ అనుకుంటే, ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనుకుంటే, ఈ 32 లక్షల మంది కూడా ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటే ఉన్నాడు. అంటే ఇంత వ్యత్యాసం ఉంది అని మనం గమనించాలి ఇక్కడ. సో ఇది రైటర్ యొక్క ఇంటెన్షన్. అక్కడ ఏం చెప్పాలనుకున్నాడంటే ఇది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సొల్యూషన్. మరి దీనికి సమాధానం ఏంటి? ఏం చేయాలి? మరి జనాభా ప్రాతిపదిక 32 లక్షల మంది, ఇక్కడ 16 లక్షల మంది, ఎగ్దమ్ హాఫ్లో ఉంది ఈ వారం. మరి ఈ యొక్క ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటి చెప్తున్నాడు? వన్ సొల్యూషన్. మరి ఇలాంటి దానికి సమాధానం ఏంటంటే ఒక సమాధానం ఉంది, వన్ సొల్యూషన్. ఏమిటా సొల్యూషన్? వన్ సొల్యూషన్ అనే సబ్జెక్ట్. వన్ సొల్యూషన్ వర్బ్ చూడండి, కుడ్ బి అయ్యి ఉండొచ్చు, పాసిబిలిటీ. కుడ్ బి అంటే పాసిబిలిటీ. వన్ సొల్యూషన్ కుడ్ బి టు అల్లో డీలిమిటేషన్ విద్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. అవునా కాదా? మరి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరకాలి అంటే టు అల్లో డీలిమిటేషన్ విద్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. ప్రతి రాష్ట్రంలో మీరు డీలిమిటేషన్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క అసమానతలు, ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోద్ది అని రైటర్ అంటున్నాడు. సొల్యూషన్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? మళ్ళీ కామా స్పాట్ ఇచ్చాడు. ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. డౌట్లెస్ పార్షియల్ వన్. చూడండి, వన్ సొల్యూషన్ డౌట్లెస్ పార్షియల్ వన్. అసలు డౌటే వద్దు, శంకించాల్సిన అవసరమే లేదు. పార్షియల్ వన్ అంటే లైక్ పార్షియల్ అంటే హాఫ్, ఫుల్ కాకపోయినా సరే, కంప్లీట్గా కాకపోయినా కనీసం పార్షియల్గానన్నా, పార్శ్వంగానైనా ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటంటే ప్లీజ్ అల్లో డీలిమిటేషన్ విద్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ చేపట్టడానికి మీరు అనుకూలంగా ఉండండి అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, బట్ నాట్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఈ సిచ్యువేషన్ దేశం మొత్తంగా లేదు. ఇక్కడ బట్ అంటే కంజంక్షన్గా తీసుకుంటాం కదా, నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు బట్ నాట్ అక్రాస్ ద స్టేట్స్, ఇదే పరిస్థితి దేశం అంతటా లేదు, కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తప్ప. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ లైన్, దిస్ వుడ్ బి వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? దిస్. ఇలా డీలిమిటేషన్ చేసినట్లయితే ఆ వర్బ్ వుడ్ బి అంటే ఏంది? ఉండబోతుంది. దిస్ వుడ్ బి, చూడండి నెక్స్ట్, దిస్ వుడ్ బి ఇన్ కీపింగ్ విత్ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్. మరి డీలిమిటేషన్ చేయండి, కానీ ఎలా చేయాలి? ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫెడరల్ అంటే ఏంటి? ద ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వినాలి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెప్పినట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం వినాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫెడరలిజం, సమాఖ్యవాదం. ఈ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఈ సూత్రాలు ఉన్నాయో ఆ సూత్రాలకు అనుగుణంగా మీరు చేయాలి డీలిమిటేషన్. రాష్ట్రాలు చెప్పినట్టు కేంద్రం వినాలి, కేంద్రం చెప్పినట్టు రాష్ట్రాలు వినాలి. నా దగ్గర ఇక బలం ఉందని చెప్పేసి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా రాష్ట్రాల ప్రమేయం లేకుండా మీరు వెళ్ళి డీలిమిటేషన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. క్లియర్? సో దిస్ వుడ్ బి ఇన్ కీపింగ్ విత్ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్. మీరు సమాఖ్యవాదంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఆ సూత్రాల ప్రకారంగా చేయండి. బట్ కానీ, బట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. బట్ మైట్ బి అన్ఫెయిర్. మీరు ఒకవేళ చేసినట్లయితే, మైట్ బి అంటే మళ్ళా వర్బు. దిస్ వుడ్ బి ఇన్ కీపింగ్ విత్ ద ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్, బట్ దిస్ మైట్ బి అన్ఫెయిర్. అన్ఫెయిర్ మీన్స్ కొంచెం ఇల్లీగల్, అన్లాఫుల్, ఇల్లిసిట్, కరెక్ట్ కాదు, అబ్సర్డ్, వియర్డ్ అందని ఒక మీనింగ్. సో దిస్ మైట్ బి అన్ఫెయిర్ టు లార్జ్ స్టేట్స్. పెద్ద ఎత్తున అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇది అన్ఫెయిర్గా ఉండబోతుంది మీరు ఇలా డీలిమిటేషన్ చేపడితే. సో స్టేట్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? మళ్ళీ దట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? ఈ రాష్ట్రాల గురించి చెప్తున్నట్టు.
ఏ రాష్ట్రాలు? ఈ స్టేట్స్. ఏం చెప్తున్నాడు? దట్ హ్యావ్ సీన్ స్టేట్స్ దట్ హ్యావ్ సీన్ అ హ్యూజ్, ఈ రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున డిస్ప్రపోర్షనేట్ పాపులేషన్ జంప్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 50 years. కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆ రాష్ట్రాలు ఏం చూస్తున్నాయి అంటే దే హ్యావ్ సీన్ అ హ్యూజ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు మనం ఒక పదం మాట్లాడుకున్నాం కదా, మాలాపోర్షన్ అనే పదం మాట్లాడుకున్నాం కదా, దానికి సినోనిమ్గా మనం తీసుకోవచ్చు ప్రపోర్షనేట్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఇంబ్యాలెన్స్డ్. ఇంబ్యాలెన్స్డ్. డిస్ప్రపోర్షనేట్ అంటే నాట్ ఈక్వల్లీ separated, not equally divided, not equally cut. Disproportion, not the proportional, not the equally division. Ala. So these states have seen a huge disproportionate population jump over the last 50 years. గత 50 ఏళ్ళుగా అనుకోని విధంగా, చెప్పుకోలేని విధంగా ఆ రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున జనాభా పెరుగుతూ వస్తున్నదంట. మరి అలాంటి రాష్ట్రాల్లో నువ్వు ఇలాంటి డీలిమిటేషన్ చేపట్టడం అనేది కాస్త అన్ఫేర్గా ఉండొచ్చు ఆ రాష్ట్రాలకు అని రైటరు అభిప్రాయపడుతున్నాడు. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ద కన్సర్న్స్ అంటే చింత, ఆందోళనలు. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ద కన్సర్న్స్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ద కన్సర్న్స్ ఆఫ్ ద సదరన్ స్టేట్స్ రిగార్డింగ్ అ పొటెన్షియల్ unfair outcome, potential unfair outcome are valid. చూడండి, what is subject right now? The concerns. Verb ఏంటి? are. చూడండి, ఇది verb. The concerns are valid. వీళ్ళు బాధపడుతున్నటువంటి ఆ బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజము, అవి వ్యాలిడ్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాలిడ్, దే ఆర్ వ్యాలిడ్. అవి కరెక్టే. ఎవరి బాధలు? ఇగో మధ్యలో the concerns of what? The concerns of southern states. దక్షిణ రాష్ట్రాల యొక్క బాధలు. దేని గురించి? రిగార్డింగ్, దీని గురించి. a potential unfair outcome. పొటెన్షియల్ అంటే ఏంది? వెరీ పవర్ఫుల్, వెరీ స్ట్రాంగ్, వెరీ వెరీ హ్యూజ్. సో రిగార్డింగ్ a potential unfair outcome, చాలా బలమైన. ఇప్పుడు అన్ఫెయిర్ అంటే ఇల్లీగల్, అవుట్కమ్ అంటే రిజల్ట్. ఒకవేళ డీలిమిటేషన్ చేపడితే వచ్చేటువంటి ఆ ఫలితం ఖచ్చితంగా అన్ఫెయిర్గా ఉంటుంది, అది చాలా బలంగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వ్యాలిడ్. మీరు గమనించండి మై డియర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని ఈ రైటరు రాస్తున్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దేర్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్. దేర్ ఈస్ అ రిస్క్. చూడండి, రిస్క్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి ఈస్ కూడా సింగులర్. సో అయిపోయింది సెంటెన్స్. దెర్ ఈస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద లోక్సభ. ఇగో ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్తాం? హోల్లో పెట్టుకోవాలి. దెర్ ఈస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిప్రజెంటేషన్. రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏముండదు, సింపుల్గా ఎంపీల యొక్క సంఖ్య తగ్గుద్ది. వాళ్ళే కదా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మన తరపున లోక్సభలో మన గలం విప్పుతుంది వాళ్ళే కదా. సో వారి సంఖ్య తగ్గుతుంది. అయినా ఆఫ్ లూజింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిప్రజెంటేషన్, లూజింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్. సో దెర్ ఈస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్. ఎక్కడ? ఇన్ ద లోక్సభ. ఎక్కడ? ఇన్ ద లోక్సభలో మన సంఖ్య తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రమాదం ఉంది ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ వల్ల. ఇఫ్ ఇలా చేసినట్లయితే, ఎలా చేసినట్లయితే చూడండి, ఇఫ్ పాపులేషన్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, పాపులేషన్ అంటే జనాభా. వర్బ్ ఏంటి? గవర్న్స్. చూడండి, వర్బ్ అంటే గవర్న్స్. సీట్ అలొకేషన్. చూడండి, ఒకవేళ స్ట్రిక్ట్లీ అంటే వెరీ అక్యురేట్లీ, వెరీ కరెక్ట్లీ అంటే జనాభా ప్రకారంగా మీరు సీట్ అలొకేషన్ చేస్తే, అది అంటే చాలా కరెక్ట్గా సీట్ అలొకేషన్ చేస్తే లోక్సభలో మన యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సెంటెన్స్ రివర్స్ చదవాలి కదా, అలా. క్లియర్నో? సో పాపులేషన్గా అంటే ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఏలుతుంది. ఇదండి పాపులేషన్ గవర్న్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రేపు పొద్దున పాపులేషన్ పాలించి, అంటే కొంచెం పొయిటిక్ స్టైల్లో రాశాడు ఇక్కడ. పాపులేషన్ గవర్న్స్ ద సీట్ అలొకేషన్ అంటే జనాభా, జనసాంద్రత, ఈ యొక్క జనాభా సీట్ అలొకేషన్ డిసైడ్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. అది తప్పు, కరెక్ట్ కాదు. జనాభా ప్రాతిపదిక పైన జనరల్గా అలానే జరుగుద్ది. డీలిమిటేషన్ అంటే అలానే ఉంటుంది.
కానీ ఇప్పుడు మరి ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ జనాభా ఉంది, మరి అక్కడ ఇంకెక్కువ ఎంపీలు రావాలి. తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే తక్కువ జనాభా ఉంది, అక్కడ ఇంకా తక్కువ ఎంపీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా జనాభా గవర్న్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది, అది కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. హవెవర్ అండ్ రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద కంక్లూషన్. హవెవర్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద కాన్స్టిట్యూషన్, మన భారత రాజ్యాంగం. ది కాన్స్టిట్యూషన్, భారత రాజ్యాంగం. వర్బ్ ఏంటి? రికాగ్నైజెస్, ఈ విషయాలు గుర్తించింది. ఏ విషయాలు చెప్తున్నాడు? దట్ అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, మన భారత రాజ్యాంగం కొన్ని విషయాలను ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఏమిటా విషయాలు? దట్ అపోర్షన్మెంట్ అంటే కరెక్ట్గా డివిజన్, కరెక్ట్గా ఆ యొక్క పోర్షన్ అంటే కరెక్ట్గా భాగాలు చేయడం. అపోర్షన్మెంట్ షుడ్ బి డన్, ఇగో షుడ్ బి డన్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్, ఇలా జరగాలి. సో ఫార్ యాజ్ ప్రాక్టికేబుల్, ఒకవేళ మీరు నియోజకవర్గాల విభజన కనుక చేయాలనుకుంటే డీలిమిటేషన్, అపోర్షన్ అంటే డైరెక్ట్ డీలిమిటేషన్ షుడ్ బి డన్. అంటే జస్ట్ లైక్ అపోర్షన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ బౌండరింగ్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్, అంటే నియోజకవర్గాలను సపరేట్ చేయడం. దట్స్ కాల్డ్ అపోర్షన్మెంట్. లైక్ డీలిమిటేషన్, బౌండరింగ్, లిమిటింగ్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లైక్ దాట్. సో అపోర్షన్మెంట్ షుడ్ బి డన్, అది ఇలా జరగాలి. ఎలా జరగాలి? సో ఫార్ యాజ్ ప్రాక్టికబుల్, ప్రాక్టికల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారంగా అపోర్షన్మెంట్ జరగాలి, డీలిమిటేషన్ జరగాలి అని ఎవరు చెప్తున్నారు? స్వయాన భారత రాజ్యాంగం చెప్తుంది. అంటే ఏదో ఒక్క జనాభా ప్రాతిపదికన పైన మీరు డీలిమిటేషన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి మీరు చేయండి అని కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది. మరి దానికి మన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? అలోయింగ్ రూమ్, ఇక్కడ రూమ్ అంటే రూమ్ అని కాదు, పాసిబిలిటీ. ఇది మనము జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ తీసుకుంటాం. అలోయింగ్ రూమ్ అంటే దీనికి అవకాశం ఇవ్వండి. ఇక్కడ రూమ్ అంటే ఛాన్స్, పాసిబిలిటీ, దీనికి అవకాశం ఇవ్వండి. రూమ్ ఫర్ కన్సిడరేషన్స్, కన్సిడరేషన్స్ అంటే వారి యొక్క ఒపీనియన్స్. సో గివ్ ద ఛాన్స్ ఫర్ దేర్ ఒపీనియన్స్ బియాండ్ మేర్ నంబర్స్. చూడండి పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. మేర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కేవల్, మాత్ర, ఓన్లీ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏదో నంబర్ల ప్రకారంగా మీరు ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ చేపడతానంటే కుదరదు, అది కరెక్ట్ కాదు. మీరు రాష్ట్రాలు దగ్గర ఆ కన్సిడరేషన్స్, వారి యొక్క ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్, వారి యొక్క డిక్లరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసుకోండి. తీసుకొని మీరు అపోర్షన్మెంట్ చేయండి. ఓకేనా? అంతేగాని కేవలం ఓన్లీ నంబర్స్ ప్రాతిపదికన మీరు డీలిమిటేషన్ చేయకండి అని భారత రాజ్యాంగం స్వయాన చెప్పుతుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్? మిస్టర్ స్టాలిన్, మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏమంటున్నాడు? వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, తన యొక్క మనోభావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. సబ్జెక్ట్ వర్బ్. అప్రిహెన్షన్, అప్రిహెన్షన్ అంటే కాస్త అలామ్, ఫియర్, భయం. సో మిస్టర్ స్టాలిన్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అప్రిహెన్షన్, తన యొక్క భయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. దట్, ఏమిటా భయం చెప్తున్నాడు? దట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. దట్ మళ్ళీ ఇఫ్, ఒకవేళ, ఇలా. ఇఫ్ ద 2026 సెన్సస్ డేటా, 2026 జనాభా లెక్కల డేటా is used as the basis for delimitation. ఇప్పుడు 2026లో ఇప్పటి వరకు యాక్చువల్గా జనాభా లెక్కలు 2021లో జరగాలి. లాస్ట్ జనాభా క్యాలిక్యులేషన్ సెన్సస్ ఎప్పుడు జరిగింది? 2011. తర్వాత 15లో అంటే 2021లో జరగాలి. కానీ 21లో కరోనా వల్ల జనాభా లెక్కలు చేయలేకపోయాం. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెయిటింగ్స్, చాలా ఇబ్బందులు, చాలా సమస్యలు మాట్లాడిన తర్వాత ఏం చేశారు? జనరల్ ఎలక్షన్స్ రావడము, ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడము, ఇవన్నీ జరిగినాయి. మరి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? 2026లో జనాభా లెక్కలు చేపడతాం అంటున్నారు. ఈ డేటా ప్రకారంగా ఒకవేళ మీరు కనుక డీలిమిటేషన్ చేస్తే, అపోర్షన్మెంట్ చేస్తే చాలా ప్రమాదము ఉంటుంది అని ఎవరు భయపడుతున్నారు? స్టాలిన్ భయపడుతున్నాడంట. మిస్టర్ స్టాలిన్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ అప్రిహెన్షన్ అంటే భయం, ఆ ఫియర్ మాంగరింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. ఎందుకు? దాట్ ఇఫ్ 2026 సెన్సస్ డేటా ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ బేసిస్ ఫర్ డీలిమిటేషన్. ఒకవేళ డీలిమిటేషన్ కనుక ఈ డేటా మీరు వాడితే పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సదరన్ స్టేట్స్లో జనాభా పడిపోయింది.
మరి ఆ జనాభా పడిపోతే ఎంపీలు కూడా పడిపోతారు కాబట్టి అతనికి భయం వేస్తుంది అనే విషయం అతను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. అండ్ మరియు అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. అండ్ తమిళనాడు సీట్ షేర్, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, తమిళనాడు సీట్ షేర్ వర్బ్ ఏంటి, ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. తమిళనాడు సీటు షేరు అంటే ఎంపీల సంఖ్య పడిపోద్ది. ఇట్ వుడ్ లీడ్ టు, అప్పుడు అది దేనికి దారితీస్తుంది, ఇట్ వుడ్ లీడ్ టు ఇండెలిబుల్ జస్టిస్. చూడమ్మా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఇండెలిబుల్ మామూలుగా మనం డిలీట్ అంటాం కదా. డిలీట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఎరేజ్ సంథింగ్. యూ కెన్ డిలీట్, మనం సిస్టంలో ఐ డిలీట్ అంటే జస్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్ నొక్కితే అసలు ఏం కనబడదు కదా. సో మరి ఇప్పుడు డిలీట్ అంటే వర్బ్, దీన్ని అడ్జెక్టివ్గా మార్చండి. అడ్జెక్టివ్గా మార్చితే ఏం తీసుకోవచ్చు, డెలిబుల్ అంటే ఏబుల్ టు డిలీట్. ఇప్పుడు దీనికి సఫిక్స్ ఏం పెడదాం, డిలీట్ ప్లస్ ఏబుల్ కలిపితే ఏమవుతుంది, డిలీటేబుల్. ఈ డిలీటేబుల్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, డెలిబుల్ అని కూడా రాయొచ్చు. డెలిబుల్ అంటే ఏంటి, దట్ యూ కెన్ డిలీట్. మరి ఇండెలిబుల్ అంటే అనేబుల్ టు డిలీట్, అనేబుల్ టు ఎరేజ్, దట్ యూ కెనాట్ ఇరేజ్ ఎట్ ఆల్, దట్స్ కాల్డ్ ఇండెలిబుల్. సో అదే అంటున్నాడు, ఇట్ వుడ్ లీడ్ టు ఇండెలిబుల్ ఇంజస్టిస్, చెరపలేని అన్యాయం జరుగుద్ది. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెరపలేని అన్యాయం జరుగుద్ది, చాలా ప్రమాదం మై డియర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని ఆయన తన యొక్క కన్సర్న్ వ్యక్తపరుస్తున్నాడు మిస్టర్ స్టాలిన్. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డేటా now you can find out clearly. One more passage we have here, let's see. Right, this is the last passage, let's read. So the all party meeting, what is subject right now, all party meeting, మన అన్ని పార్టీలు మీటింగ్ పెట్టుకునే కదా అది. వర్బ్ ఏంటి, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్. రైట్లీ అంటే కరెక్ట్లీ, పాయింటెడ్ అవుట్, వాళ్ళు పాయింటెడ్ అవుట్ అంటే కొన్ని విషయాలు వ్యక్తపరిచారు. పాయింటెడ్ అవుట్ దట్, దట్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్. దట్ ఏం పాయింట్లు బయట పెట్టారు అంటే దట్ తమిళనాడు, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, తమిళనాడు. వర్బ్ ఏంటి, ఈజ్ నాట్ అపోజ్డ్. తమిళనాడు ఈజ్ నాట్ అపోజ్డ్ టు డీలిమిటేషన్ పర్సే. పర్సే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణగా తీసుకున్నా కూడా తమిళనాడు అనేది డీలిమిటేషన్కి ఎగెనిస్ట్ కాదు నాయన అని ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లో చెప్పారంట. బట్ కానీ, బట్ అంటే కంజంక్షన్, బట్ కానీ, దట్ దట్ ద ప్రాసెస్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, షుడ్ నాట్ పీనలైజ్. పీనలైజ్ అంటే పనిష్, శిక్షించడం. మనం పెనాల్టీ, పీనలైజ్, పనిష్, పీనల్ కోడ్, ఇట్లా పీనల్ అనే పదం ఇక్కడ వచ్చిన పనిష్. సో దట్ ద ప్రాసెస్ షుడ్ నాట్ పీనలైజ్ ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్స్, అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రాలని మీరు చేసే అటువంటి డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా శిక్షించకుండా ఉండేలా చూసుకోండి అని ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లో వాళ్ళు విషయాలు బయట పెట్టారు. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్స్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఇచ్చాడు కాబట్టి రైటర్ ఎందులో రాశాడు, బ్రాకెట్లో రాశాడు, చూసుకోండి. ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్స్ అంటే ఎవరంట, ద ఎంటైర్ సదరన్ రీజియన్, మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, గోవా, తమిళనాడు, ఇవన్నీ ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్స్ అని తను వ్యక్తపరిచాడు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సిన్స్ అన్నాడు. సిన్స్ అంటే కంజంక్షన్, సిన్స్ అంటే కంజంక్షన్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, డీలిమిటేషన్. వర్బ్ ఏంటి, ఇగో హ్యాస్. డీలిమిటేషన్ హ్యాస్ రిమైన్డ్, ఇగో ఇది వర్బ్. రిమైన్డ్ అంటే కంటిన్యూడ్, అలా కొనసాగుతూ ఉంది. రిమైన్డ్ అ కంటెన్షియస్ ఇష్యూ. కంటెన్షియస్ అంటే మీకు తెలుసు, వెరీ విషియస్, వెరీ విక్డ్, వెరీ ఫైట్. కంటెన్షియస్ అంటే ఏబుల్ టు ఫైట్, వివాదాస్పదంగా మారిపోయిందంట ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్. ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతూ వస్తుంది. నౌ ఇప్పుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, యూనియన్ గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి, షుడ్ బిల్డ్, నిర్మించాలి. కన్సెన్సస్. కన్సెన్సస్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద పీపుల్, సహమతి, అందరి ఒప్పందం, అగ్రిమెంట్, కాంకార్డెన్స్, యాక్సెప్టెన్స్, అగ్రిమెంట్, కాన్సెన్సస్, అందరి యొక్క సహమతి, అందరి యొక్క ఒప్పందం. ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షుడ్ బిల్డ్ అ కాన్సెన్సస్ ఆన్ ద టర్మ్స్. ఇక్కడ టర్మ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, వాల్యూస్. ఆన్ ద టర్మ్స్, చూడండి, ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, ఇది మళ్ళీ ప్రేజ్లో తీసుకుంటాం. ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్. నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏదైతే ఎవరైతే చేయబోతున్నారో వారందరికీ కూడా
వారందరిలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి అందరి ఒప్పందం తీసుకొని ఆ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏదైతే రాబోతుందో వారి యొక్క నిర్ణయాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆ నిర్ణయాలను కన్సిడర్లోకి చేసుకొని తద్వారా మీరు డీలిమిటేషన్ చేయండి అనే విషయాన్ని ఈ యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పారెంట్ అంటే క్లియర్, చాలా స్పష్టమైన ట్రాన్స్పారెంట్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్, ఒక పారదర్శకమైనటువంటి సమ్మిళితమైనటువంటి విధానం అప్రోచ్. వర్బ్ కెన్ హెల్ప్, చూసారా ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది. కెన్ హెల్ప్, హెల్ప్ అంటే మనకు ఒక రకమైన వర్బ్ ఇది. ఈ వర్బ్ తర్వాత మనం ఎప్పుడు కూడా బేర్ ఇన్ఫినిటివే తీసుకుంటాం. చూడండి, కెన్ హెల్ప్ రిస్టోర్, చూసారా టు రిస్టోర్ అనలే. ట్రాన్స్పారెంట్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్, ఒక పారదర్శకమైన మరియు సమ్మిళితమైనటువంటి విధానము ఈ విధంగా సహాయం చేయగలదు. కెన్ హెల్ప్, హెల్ప్ అంటే ఇది ఒక స్పెషల్ వర్బ్. ఈ వర్బ్ పక్కన మనం ఎప్పుడు కూడా బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ తీసుకుంటాం. చూడండి, బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ కెన్ హెల్ప్ టు రిస్టోర్ అనలే, కెన్ హెల్ప్ రిస్టోర్, జస్ట్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టు ఇన్ఫినిటివ్. సో కెన్ హెల్ప్ రిస్టోర్ ద మిస్సింగ్ ట్రస్ట్, కోల్పోతున్నటువంటి ఆ నమ్మకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిస్టోర్ చేయగలము. మీరు ఇలా చేసినట్లయితే, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నట్లయితే, ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్ ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం పోతుందో ఆ నమ్మకాన్ని మేము రిస్టోర్ చేయగలము. మీ పట్ల నమ్మకం పోతుంది, అది రిస్టోర్ అవ్వగలదు. కెన్ హెల్ప్ రిస్టోర్. బిట్వీన్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఎట్ ద సెంటర్, ఎవరు పాలిస్తున్నారు రూలింగ్ పార్టీ సెంటర్లో? బీజేపీ ఉంది. అండ్ ద నాన్ బీజేపీ అపోజిషన్, అలాంటి తేడాలు ఏం లేవు. దేర్ ఆర్ నో మెనీ డిఫరెన్సెస్, బట్ దీస్ రైటర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ట్రయింగ్ టు smear with the dirt and filth all the time. I don't know why these writers are like this. Okay, they are ruling well, there are no issues. Since last 10 to 15 years you have been watching what's happening in the nation. Of course there are some situations are there to consider, but not that much abrupt changes or that much very bad situation is going. It's ruling well according to my perspective, my point of view. Okay, but these guys are always trying to smear something on the government. I don't know why. Okay, you also accept. And the non-BJP opposition that is right now there in the Tamil Nadu state. Moreover, in addition to paina cheppindanto paatuga, next those, what is subject right now? Those advocating for an early delimitation, verb enti, should respect. Igo idi verb. Those should respect, వాళ్ళు గౌరవించాలి ఎవర్ని? The constitution's federal character, మన భారత రాజ్యాంగ సమాఖ్య విధానాన్ని వాళ్ళు గౌరవించాలి. అండ్ మరియు అండ్ demonstrate means to show, to declare, and demonstrate flexibility means easiness between the center and the states. Demonstrate the flexibility in addressing the regional concerns. Addressing means solving. ఏనా ఈ రీజనల్ కన్సర్న్స్, ప్రాంతీయపరమైనటువంటి బాధలు ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాల్వ్ చేయడంలో వాళ్ళు మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ కనబరచాలి. ఓకేనా? అదేవిధంగా మన భారత రాజ్యాంగం యొక్క సమాఖ్య విధానం ఏదైతే ఉందో, ఆ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఎవరు వాళ్ళు? ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాడు. అడ్వకేటింగ్ అంటే సపోర్టింగ్, చెప్తున్నారు. అడ్వకేటింగ్ అంటే టెల్లింగ్ ఫర్ అన్ ఎర్లీ డీలిమిటేషన్, తొందరగా డీలిమిటేషన్ చెప్పండి నాయనా అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు? నాయనా, యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఫెడరల్ క్యారెక్టర్ అండ్ డెమోన్స్ట్రేట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ అడ్రస్సింగ్ ద రీజనల్ కన్సర్న్స్. ప్రాంతీయ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ కనబరచండి అని ఈ రైటరు ఎవరైతే డీలిమిటేషన్ చేపట్టాలనుకున్నారో వారికి చెప్తున్నాడు. సో ఇది ప్యాసేజ్, మనం బేసిక్గా చదువుకున్నటువంటి ప్యాసేజ్ ఈ విధంగా చదివాము. ఓకేనా? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఇలా ప్రతిరోజు మీరు చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ప్యాసేజ్ ఎలా చదవాలి, ఏ విధంగా చదవాలి అనేది మీకు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, క్లియర్?
ఇలా ప్రతిరోజు చదువుతూ అట్లీస్ట్ హెడ్లైన్స్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేటువంటి హెడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మీరు ఫోకస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో లెట్స్ ఎంటర్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్. యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ. ఓకేనా? లెట్స్ సీ. Now this is the newspaper we have. Now let us focus on what is this newspaper about today's. Let us zoom in a bit. Okay. Yeah. Now let us see here. So ఇక్కడ మన ఫోటో చూస్తే మీకు కనబడుతుంది ఎవరి ఫోటో ఏంది అనేది. ఉదయనిధి స్టాలిన్. Now సనాతన ధర్మ రిమార్క్స్. ఇగో what is subject? సనాతన ధర్మ. అఫ్ కోర్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాదు, ఇది మొత్తం ఒక ఫ్రేజ్. రిమార్క్స్ అంటే ఏంటంటే కాస్త నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్లో ఈ పదాన్ని వాడతాం మనం. సనాతన ధర్మ రిమార్క్స్. రిమార్క్స్ అంటే అతను చేసినటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్. ఎవరు చేశారు? ఉదయనిధి స్టాలిన్ అనేటని చేశాడు ఒకప్పుడు. ఎవరిపైన చేశాడు? సనాతన ధర్మ. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సనాతన్ ధర్మ? సనాతన్ మీన్స్ ఎటర్నల్, lifelong. There is no limit for that. Dharma means rules. Dharma, which means rule. Sanatan Dharma means the eternal rules that we are following. Now the today world order is learning what is this about. You see that where is the peace? What's happening around the world? The one and only one country which we have, there is no struggle except some regional issues. We are fighting for those also. But because of this dharma, there is no issue at all that we are enjoying this democracy, that we are enjoying this freedom right now in this country because of what the writer is telling, Sanatan Dharma. So upon this dharma, somebody like this guy commented once upon a time some sort of negative comments. So that already went to the Supreme Court. Now what the Supreme Court is saying, writer wants to tell you. Now you can see right now, Supreme Court. Excuse me. The subject is what? Here Supreme Court is the subject. And the verb is what? Bars. Bars ante kisiku rokona, stops, prevents. Supreme Court prevents new FIRs against Udayanidhi Stalin. అతను పైన ఇంకా ఎవరు కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశారో ఇక ఆపేయండి, అతనికి తగిన విధంగా మేము చూసుకుంటాం అని ఈ విధంగా కొత్తగా వచ్చే ఎఫ్ఐఆర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫైల్ చేయకుండా సుప్రీంకోర్టు ఆపింది. సుప్రీంకోర్టు బార్స్ న్యూ ఎఫ్ఐఆర్స్ అగెనిస్ట్ ఉదయనిధి స్టాలిన్. ఇది వార్త పేజ్ నెంబర్ 9లో ఉంది. దేర్ యూ కెన్ రీడ్ క్లియర్లీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ కమ్ హియర్. ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్. క్రైసిస్ మీన్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్. క్రైసిస్ అంటే చెప్పాము ఆల్రెడీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, డేంజరస్, పెరిలస్ సిచ్యువేషన్. ఒక సంకట పరిస్థితిలో ఉంది వాళ్ళ ఉక్రెయిన్. అది బండ కింద చేయబడ్డట్టు అయిపోయింది దాని యొక్క పరిస్థితి. సో ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ, జెలెన్స్కీ థ్యాంక్స్ EU ఫర్ ఇట్స్ సపోర్ట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? జెలెన్స్కీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? థ్యాంక్స్. థ్యాంకింగ్, థ్యాంక్స్. ఇగో SRES ఫామ్ వర్బ్. Because what is subject right now? Zelensky. Volodymyr Zelensky is singular and the verb is thanks is also singular. ఎవరికి ధన్యవాదాలు చెప్పాడు? EU, యూరోపియన్ యూనియన్కి చెప్పాడు. దేనికోసం చెప్పాడు? ఫర్ ఇట్స్ సపోర్ట్. ఇవాళ యూరోపియన్ యూనియన్ నీ వెనకాల ఉంది నాయన, నువ్వు బాధపడకు అని చెప్పేసి ఈమె యూరోపియన్ కమిషన్ యొక్క లీడర్. ఇగో ఈమె పేరు ఉర్సులా. యాక్చువల్గా మనం ఏం పేరు పెట్టాం? ఊర్వశి అని పేరు పెట్టాం, షార్ట్ కట్ ఈజీగా గుర్తుండడానికి. ఆమె పేరు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఉర్సులా, బట్ వీ నేమ్డ్ లైక్ దాట్. సో మీకు గుర్తుండాలి ఆమె పేరేంది అనేది. ఈమె యూరోపియన్ లీడర్, కమిషన్ యొక్క లీడర్. సో ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇవాళ ట్రంప్ కూడా ఈవెన్ రీసెంట్గా ఇది లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ ఏమో ఈ యొక్క మిలిటరీ ఎయిడ్ కట్ చేశాడు, మిలిటరీ సహాయం ఆపేశాడు. మరి రీసెంట్గా డే బిఫోర్ యెస్టర్డే ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ కూడా ఆపేశాడు. మిలిటరీ ఎయిడ్ ఆపేస్తే ఎనీహౌ దే కెన్ సస్టైన్, రివర్స్ ఫైట్ చేయకుండా తనను తాను కాపాడుకోవచ్చు. కానీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆఫ్ చేస్తే కథలు గందరగోళమే, ఇక అయోమయ పరిస్థితి, అగమ్య గోచరం. అది కూడా ఆపేశాడు ట్రంప్. ఎందుకంటే ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఆ యొక్క ఎయిడ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే కనీసం ఎక్కడి నుంచి బాంబులు వేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళ నుంచి ఏ విధంగా పారిపోవాలనే విషయాలనే తెలుసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆపేశాడు ట్రంప్. సో దీనివల్ల యూరోపియన్ యూనియన్ ఇప్పటికే 2-3 సార్లు మీటింగ్లు పెట్టుకున్నాయి, పెద్ద ఎత్తున మీటింగ్లు నడుస్తున్నాయి. వాళ్ళ సొంత ప్రాతిపదికన ఏ విధంగా ఉక్రెయిన్ కాపాడాలనుకున్న కాపాడలేకపోతున్నారు.
జెలెన్స్కీ కూడా ట్రంప్కి లెటర్ రాయడం జరిగింది. చాలా విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి. దట్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కమ్ టు నో లేటర్. సో ఇక్కడ ఇంకొక వార్త మనం చూడొచ్చు. ప్లీ ఇన్ యూఎస్. ప్లీ అంటే తెలుసు కదా, రిక్వెస్ట్. కొంచెం మనం ఇప్పుడు మామూలుగా ఫ్రెండ్ గాని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్రెండ్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్ టు ద ఫ్రెండ్. అదే మరి కోర్టు కొంచెం జుడిషియరీ మ్యాటర్లో మాట్లాడుకుంటే దాన్ని ఏం రాస్తారంటే ప్లీ అంటే రిక్వెస్ట్, ఆర్జింగ్ అలా మనం తీసుకుంటాం. సో ఇతను రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడంటే యూఎస్లో పెట్టుకున్నాడంట. అతని పేరు ఏంటంటే రానా. వర్బ్ ఏంటి అంటే సీక్స్, కోరుకుంటున్నాడు. ఏమని? స్టే ఆన్ ఎక్స్ట్రాడిషన్ టు ఇండియా. ఇండియాకు తిరిగి తీసుకురావాలనే ఆ యొక్క ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద అతను స్టే విధించాలి, స్టే వేయండి, ఆపండి అని తను వేడుకుంటున్నాడు. ఎవరతను? రానా. సీక్స్ అంటే వర్బ్ చూడండి, సీక్, సాట్, సాట్, సీకింగ్, సీక్స్. రానా ఈ సింగులర్ కాబట్టి ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. సో రానా సీక్స్ స్టే. స్టే అంటే మీనింగ్ ఏంది? స్టాప్, ఆపడం. ఎక్స్ట్రాడిషన్, ఎక్స్ట్రాడిషన్ టు ఇండియా. ఎక్స్ట్రాడిషన్ అంటే రీపాట్రియేషన్, తిరిగి దేశానికి తీసుకురావడం. ఎక్స్పాట్రియేషన్ అంటే దేశం నుంచి బయటికి పంపించడము. మరి తిరిగి దేశానికి తీసుకురావాలంటే రీపాట్రియేషన్. దానికి మనం ఎలా అనేది రూట్ వర్డ్ ప్రకారం కూడా చెప్పుకున్నాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పార్లే. మామూలుగా మనం పార్లే బిస్కెట్ చూస్తాం కదా, సేమ్ అదేనండి ఇక్కడ. యాక్చువల్గా పార్లే అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్కషన్, మీటింగ్, నెగోషియేషన్స్, బయలాటరల్ టాక్స్. దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో పార్లే అంటాం. అంటే ఆ మీటింగ్లో ఏం తినాలి? బిస్కెట్ తినాలి కాబట్టి వాళ్ళు దానికి ఆ పేరు పెట్టేశారు. యాక్చువల్గా పార్లే అంటే బిస్కెట్ కాదు, పార్లే అంటే మీనింగ్ ఆ యొక్క డిస్కషన్ బిట్వీన్ ద టూ పీపుల్. సో ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడో చూద్దాం ఒకసారి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ యూఎస్, సారీ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ యూస్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ టూల్స్ బై స్టూడెంట్స్. అంటే ఇవాళ విద్యార్థులు ఉపయోగించేటువంటి ఆ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కువగా ఏఐ టూల్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించినటువంటి పరికరాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఉపయోగించండి అని ఆ యొక్క టాక్స్లో చెప్పడం జరిగింది. ఏంది ఎక్కడ అనేది పేజ్ నెంబర్ 13లో ఉంది. ఒపీనియన్ ఇది కూడా ఎడిటోరియలే. సో విల్ ఇట్ అఫెక్ట్ దేర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్? అచ్చా ఓకే. విల్ ఇట్ అఫెక్ట్ దేర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్? ఇది రైటర్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. ఎలా అంటే ఇవాళ స్టూడెంట్స్, విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారంట? ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగిస్తున్నారంట. ఆ ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగం అనేది పెరిగిందంట విద్యార్థుల్లో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. సో మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంది? తనకు తానుగానే పని చేసుకుంటుంది. అంటే మనం చేయాల్సిన పని తనే చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక కంప్యూటర్ కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం చేయాల్సిన పని అదే చేస్తుంది. దానివల్ల విద్యార్థుల్లో ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఏమైనా ప్రభావం పడబోతుందా అని రైటర్ క్వశ్చన్ చేశాడు. దాని మీద ఎడిటోరియల్ కూడా ఇచ్చాడు ఫుల్గా. దేర్ యూ కెన్ రీడ్. ఇది ఓకేనా? సో అది కరెక్ట్ కాదు అనేది ఉద్దేశం. అట్లా అని చెప్పి మనం కూడా ఇగ్నోర్ చేయలేము అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. సో నెక్స్ట్ ఇండియా కాలింగ్. భారతదేశం పిలుస్తుంది ఎవరిని? ఇగో ఛేత్రి సబ్జెక్ట్, వర్బ్ రిటర్న్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ డ్యూటీ. అతను తిరిగి ఇంటర్నేషనల్ గేమ్స్లో ఆడబోతున్నాడంట. ఆయన పేరు ఏంటి అంటే ఛేత్రి. లైక్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ మెయిన్ హెడ్లైన్స్ ఏమున్నాయో చదివి మనం వైండప్ చేద్దాం. లెట్స్ రీడ్ ద హెడ్లైన్స్. రైట్. సో యూ కెన్ సీ ద బోర్డ్ హియర్ క్లియర్లీ. ఇది మెయిన్ హెడ్డింగ్. సో దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ హెడ్లైన్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి. ఇఫ్ కండిషన్ నెంబర్ 1 ఇది. సో ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్. చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యా. ఇఫ్ పాకిస్తాన్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యా, ఇఫ్ పాకిస్తాన్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి వ్యాకేట్స్, పిఓకే. ఒకవేళ పిఓకేని కనుక పాకిస్తాన్ వ్యాకేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? కాశ్మీర్ ఇష్యూ విల్ బి రిజాల్వ్డ్. అంతే, వెరీ సింపుల్. పాకిస్తాన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ పిఓకేని కనుక వ్యాకెట్ చేసి వెళ్ళిపోతే రేపొద్దున్నే కాశ్మీర్, ఇప్పుడు పిఓకే అంటే ఏంటి? పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే రేపొద్దున్నే ఆ యొక్క కాశ్మీర్ సమస్య అనేది సద్దుమణిగిపోద్ది. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అని రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ హెడ్లైన్ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ. రైట్. Now let's read this. Many of Trump's priorities work for India. అని ఎవరంటున్నారు? జైశంకర్. ఎవరినే? ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ ఏమంటున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం. What is subject right now? Many.
excuse me. What is subject right now? Many. Verb ఏంటి? work. చూడండి సింగులరా ప్లూరలా? ప్లూరల్. మెనీ వర్క్ ఫర్ ఇండియా, చాలా విషయాలు భారతదేశానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నాయంట. ఎవరి నిర్ణయాలు? బ్రాకెట్లో ఆఫ్ ట్రంప్స్ ప్రయారిటీస్, ట్రంప్ చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రయారిటీస్, ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ భారతదేశానికి తగ్గట్టుగా పనిచేస్తున్నాయి. అంటే భారతదేశము ఇటు అమెరికా ఇద్దరు ఒకే పంథాలో మంచి అండర్స్టాండింగ్లో వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ చెప్పారు. నిన్న అక్కడ చాథమ్ హౌస్లో పెద్ద ఎత్తున పైన అటాక్ కూడా జరిగింది. ఖాళిస్తానీ యాక్టివిస్టులు డైరెక్ట్గా కారు ముందుకు వచ్చి అటాక్ చేశారు. సో ఇలా అంటే చాలామంది పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఈ యొక్క బ్రిటన్ని కూడా, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎక్కడ అంటే వార్త, లండన్, ఈ యొక్క బ్రిటన్ని చాలామంది తిప్పికొడుతున్నారు. మీరు వస్తేనేమో మీకు అన్ని విధాలుగా మేము సేవ చేసాం, మరి మా వాడక్కడికి వస్తేనేమో మీరు పట్టించుకోలేదని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున టీవీ ఛానల్స్ అన్ని కూడా గగ్గోలు పెడుతున్నాయి. సో ఇదండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక వార్త, యూనియన్ మినిస్టర్ ఎస్ జైశంకర్ స్పీకింగ్ విత్ చాథమ్ హౌస్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ బ్రౌన్ వెన్ మ్యాడాక్స్ ఇన్ లండన్ ఆన్ వెనస్డే. ఓకే, అందులో ఏం లేవిగా లైట్. సో నెక్స్ట్ పేజ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే చూడండి ఇది వార్త. అన్బ్లాక్ వికతన్ సైట్ వన్స్ ఇట్ టెంపరర్లీ రిమూవ్స్ కార్టూన్ అని హైకోర్టు చెప్తుంది. ఏంటి? సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్. ఓకేనా? అన్బ్లాక్ చేయండి ఎవరిని? వికతన్ సైట్ వెబ్సైట్, కార్టూన్ మోదీ గురించి కొంచెం వ్యంగ్యంగా కార్టూన్ వేశారు కదా వారి గురించి. వన్స్ ఇట్ టెంపరర్లీ రిమూవ్స్ కార్టూన్, పర్మనెంట్లీ ఎందుకు రిమూవ్ చేయకూడదు? టెంపరర్లీ ఎందుకు? వన్స్ ఇట్ టెంపరర్లీ రిమూవ్స్ కార్టూన్, యా, ఎప్పుడైతే ఆ మోదీకి సంబంధించిన కార్టూన్ రిమూవ్ చేస్తుందో అప్పుడు మీరు ఆ వికతాన్ వెబ్సైట్కి అన్లాక్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. దీని గురించి చదవండి ఒకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా. ద స్టోరీ సో ఫార్, ద వెబ్సైట్ వికతన్ మ్యాగజైన్ వాస్ బ్లాక్డ్ బై ద యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. వాళ్ళు ఆ యొక్క వెబ్సైట్ని బ్లాక్ చేశారు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇది వార్త. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? పోలీస్. సింగులరా ప్లూరలా? ఆల్వేస్ ప్లూరల్. వర్బ్ ఏంటి? బర్స్ట్. బర్స్ట్ అంటే జస్ట్ లైక్ రివీల్స్, ఓపెన్స్. ఏంటది? ఫేక్ కాల్ సెంటర్, ఫేక్ కాల్ సెంటర్ని పోలీసు వాళ్ళు భగ్నం చేశారు అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్ హియర్ యూ కెన్ చెక్. సో ఇది ఫస్ట్ పేజ్ అంతా కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఈ వార్త తీసుకుందాం ఇక్కడ. సో లెట్స్ రీడ్ దిస్. సెంటర్స్ మూవ్. మూవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది బాబు? డెసిషన్, ఒపీనియన్, నిర్ణయం. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని సెంటర్స్ మూవ్ అంటాం. వర్బ్ చెప్పండి. చూడండి ఇక్కడ సెంటర్స్ మూవ్ అపోజ్డ్. ఇగో ఇది వర్బ్. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిప్పికొట్టారు. ఎవరు? ఎందుకు? ఇగో బ్రాకెట్లో, టు రెడ్యూస్ పార్లమెంట్ సీట్స్. పార్లమెంట్ సీట్స్ రెడ్యూస్ చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క విధానాన్ని అన్ని రాష్ట్రాలు తిప్పికొట్టాయి. ఎక్కడ? ఇన్ సౌత్, దక్షిణ భారతదేశంలో. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్, వాళ్ళు ఎలా రిమూవ్ చేద్దామంటున్నారు? ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్, అపోర్షన్, అయినా విభజన చేసి మేము ఎంపీ సీట్లు తగ్గిస్తామని ఏదైతే కేంద్రం అంటుందో దాన్ని, ఆ నిర్ణయాన్ని అన్ని రాష్ట్రాలు సదరన్లో తిప్పికొడుతున్నాయి అందనే మీనింగ్ ఇక్కడ. సో ఈ వార్త మనం చూసుకోవచ్చు. రెవెన్యూ మినిస్టర్ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అడ్రసింగ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆన్ థర్స్డే. ఇది క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, FCDA to be formed for development of future city. What is this FCDA? Future City Development Authority. Okay, ఇది హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి వార్త. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఒకసారి. ఎంపీ పోలీస్. ఎంపీ అంటే మధ్యప్రదేశ్ కదా, రైట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఎంపీ పోలీస్. ఇగో వర్బ్ ఏంటి? థ్రాష్. థ్రాష్ అంటే ఇలా బండకేసి కొట్టడం గట్టిగా, టు బీట్.
పరేడ్ అంటే వారిని ఇట్లా ఊరేగించడం, ఇట్లా పట్టుకొని సంఖ్యలు ఇట్లా చూడండి, ఇద్దరికి సంఖ్యలు వేసి పెట్టారు, ఇట్లా సంఖ్యలు వేసి ఊరేగించడాన్ని పరేడ్ అంటాం. ఎంపీ పోలీస్ థ్రాష్ పరేడ్ డుయో అంటే ఏంటి, ఇద్దరిని. వాళ్ళు ఏం చేశారు మరి, ఎందుకు వాళ్ళని అలా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అంటే, డుయో అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ కౌ స్లాటర్. వాళ్ళు అక్యూజ్డ్ అంటే ఆరోపణ, బ్లేమ్. వాళ్ళు ఏం చేశారంట, కౌ స్లాటర్ అంటే గోవులను వధ చేశారంట, మూర్ఖులు. ఇంకేం చేస్తారు మరి, గోవులను చంపేశారంట, అందుకే వాళ్ళని త్రాష్ చేశారు, ఊరేగించారు అందని ఒక మీనింగ్. సో మరి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో విహెచ్పి అంటే విశ్వ హిందూ పరిషత్ వర్బ్ ఏంటి, ఫెసిలిటేట్స్ అంటే వారిని గౌరవించింది, రెస్పెక్ట్స్ ఆఫీసర్స్. వారి అలా చేసినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారందరినీ కూడా చక్కగా గౌరవించింది విశ్వ హిందూ పరిషత్. చంపుకొని తినాలంటే గోవులే ఉన్నాయా అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గ్రాబ్ ఫ్రమ్ పర్పోర్టెడ్ వీడియో, పర్పోర్టెడ్ అంటే వెరీ క్రూయల్, అట్రాషియస్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. వీడియో ఆఫ్ ద 2 అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ కౌ స్లాటర్ బీయింగ్ పరేడెడ్ బై ద పోలీస్ ఇన్ ఉజ్జయిన్, ద ఫేమస్ ప్లేస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, ఉజ్జయిన్ మహంకాల్. సో దాని గురించి ఆ ప్రాంతంలో ఇలా చేశారంట. కరెక్ట్గా చేశారని మనం అందాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్, స్నిఫర్ డాగ్స్ జాయిన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఎట్ టన్నెల్. చివరికి కేరళ నుంచి కుక్కలు పట్టుకొచ్చారంటండి. స్నిఫర్ డాగ్స్ వర్బ్ ఏంటి, జాయిన్. ఎక్కడ ఇవి పాలు పంచుకున్నాయి, రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడ, ఎట్ టన్నెల్. ఈ శ్రీశైలం ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్లో ఇప్పటికీ దాదాపు 13 రోజులు అవుతుంది. తెల్లారితే 2 వారాలు, శనివారం వాళ్ళు పోయి ఇంతవరకు ఆచూకీ కూడా లేదు. ఇది మన యవారం అని రేటర్ అంటున్నాడు. సో స్నిఫర్ డాగ్స్ ఎలా వచ్చాయంటే హెలికాప్టర్లు తీసుకొచ్చారంట డైరెక్ట్గా. స్నిఫర్ డాగ్స్ ట్రైన్ టు ట్రేస్ క్యాడవర్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. క్యాడవర్స్ అంటే మృతదేహాలు అని మీనింగ్ వస్తుంది. క్యాడవర్స్ వర్ ఫ్లౌన్ ఇన్ ఫ్రమ్ కేరళ టు Domalapenta in Telangana to join rescue operations or works at SLBC tunnel. సో చివరికి జాగిలాలను కూడా తీసుకొచ్చారంట మరి కనుక్కోవడానికి. ఇది ఫస్ట్ పేజ్. సో ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి వార్త, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. మనం రంజాన్ మంత్లో ఉన్నాం ఇవాళ. రంజాన్ అంటాం. A month that fosters, చూడండి ఇక్కడ, ఈ నెలలో దట్ ఫోస్టర్స్ స్పిరిట్ ఆఫ్ గివింగ్. ఫోస్టర్స్ అంటే ఫోస్టరింగ్, నర్చరింగ్, ఫీడింగ్, ఎంకరేజింగ్, ఇంక్రీజింగ్. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గివింగ్, దానం. ఈ మంత్ దానాలు చేయాలని ఎక్కువగా అంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళంతా కూడా ధర్మాలు చేస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ, ద హోలీ మంత్ సీజ్ lakhs of people engaged in acts of charity which are both obligatory and voluntary, like donating to individuals including those from their family and institutions. సో రంజాన్ మంత్లో వీళ్ళు దానాలు చేస్తున్నారు. అది దానాలకి సిగ్నిఫికెంట్గా రంజాన్ మంత్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ. సో ఫైన్, నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అని చెప్పేసి వాటర్ మెలోన్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లియర్గా. ఇక్కడ ఎడిటోరియల్ వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎడిటోరియల్ ఇచ్చాడు. లెట్స్ గో టు ద ఎడిటోరియల్ వన్స్ అండ్ వి వైండ్ అప్ ది సెషన్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ విత్ ద ఎడిటోరియల్ వన్స్ బికాస్ టుమారో ఇస్ ద విమెన్స్ డే. సో దాని గురించి కొంచెం ఎడిటోరియల్స్ కూడా చాలా రాశారు చాలామంది. సో జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ హెడింగ్, టిరానీ ఆఫ్ నంబర్స్. అంటే ద హెజ్మోనీ, ద అథారిటీ, ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎడిటోరియల్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం. దీని కింద ఇంకొక ఎడిటోరియల్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. అన్సెటిలింగ్ ప్లాన్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. అంటే ఇంకా తను ట్రంప్ వేస్తున్నటువంటి ఉపాయాలు ఏవి కూడా కరెక్ట్గా సెటిల్ అవ్వట్లేదు. దే ఆర్ ఆల్ ఫెయిలింగ్. అన్సెటిలింగ్ అంటే ఫెయిలింగ్ ప్లాన్స్. సో ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. ట్రంప్ సీజ్ oblivious అంటే outdated. He is not focused at the time. Trump seems oblivious to the long-term consequences of his policies. ఇక్కడ oblivious అంటే మీనింగ్ ఏంది? unaware of, unconscious, unacceptable. ఇట్లా ట్రంప్ చూడడానికి ఎలా కనబడుతున్నాడంటే ఆబ్లివియస్, అన్అవేర్ ఆఫ్. అతనికి తెలియట్లేదంట అతను ఏం పని చేస్తున్నాడో, ఏ విషయాల పట్ల. టు ద లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ హిస్ పాలసీస్. ఇప్పుడు కొత్తగా టారిఫ్లను తీసుకొస్తున్నాడు,
కానీ దానివల్ల సుదీర్ఘంగా అమెరికాకు ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందా అనే క్లారిటీ అతనికి లేదంట అని ఎడిటోరియల్ రాశాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో అందుకే అన్సెటిలింగ్ ప్లాన్స్ అంటే ఆల్ ఆర్ ద ఫెయిలింగ్ ప్లాన్స్. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వరల్డ్ ఆర్డర్ని అంతా కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. ట్రేడ్ వార్ రాబోతుంది, ఫిజికల్ వార్స్ రాబోతున్నాయి. ఇలా సుదీర్ఘంగా తీసుకుంటే అమెరికాకి ఏమైనా నష్టం జరగొచ్చా అనే విషయాలు ట్రంప్కు తెలియదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఇది ఒక హెడ్లైన్. ఇక్కడ ఇంకొక హెడ్లైన్ చూసుకోవచ్చు. టుమారో ఇస్ ద వరల్డ్స్ ఉమెన్స్ డే కాబట్టి దానికి సంబంధించిన వార్త ఇచ్చాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. మీరు ఇంటి దగ్గర ఫ్రీగా ఉంటే ఒకసారి చదువుకోవచ్చు హ్యాపీగా పేపర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని. సో చూడండి, ఇక్కడ సబ్ హెడింగ్ కూడా కనబడుతుంది అనుకుంటా మీకు. విమెన్ ఇన్ కార్పొరేట్ లీడర్షిప్. ఇవాళ మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కార్పొరేట్లలో కూడా లీడర్షిప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ద లివ్డ్ రియాలిటీ. ఇదేదో మాయాజాలం కాదు, ఇంద్రజాలం కాదు, ఇదొక రియాలిటీ టుడే. ఎంతోమంది మహిళలు ఇంటి నుంచి బయటికి రానటువంటి పొజిషన్ నుంచి ఇవాళ కార్పొరేట్ లీడర్షిప్ బాధ్యతలు చేపట్టి ఎంతో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. సో ఏం కథ అని పైన చదువుకోవాలి. ఇన్ ద రన్ అప్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే, దట్ ఈస్ March 8th టుమారో. సో commentaries on some of the key issues in the gender space in the print and online edition. కొంతమంది కొన్ని రకాల కామెంటరీ కూడా చేసడం జరిగింది. సో అందులో భాగంగా ఇది ఒకటి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. యాక్సలరేట్ యాక్షన్ ఫర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. యాక్సలరేట్ మీన్స్ టు మేక్ ఫాస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకో వార్త. బియాండ్ బీజింగ్ అంటే చైనాకు మించి, బియాండ్ బీజింగ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ చైనాను మించి అన్లాకింగ్ అ ఫెమినిస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇండియా. అంటే మహిళా సంబంధమైన భవిష్యత్తు మన భారతదేశంలో చూడబోతున్నామంట. not only just China, we are also going to watch on the sea in India, unlocking the feminist future in India. సో ఆ విధంగా పాలసీస్ తీసుకొస్తున్నారు. విమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా తీసుకొచ్చారు. దాన్ని చట్టసభల్లో 33% మహిళలే కూర్చోవాలి అనే ఒక బిల్లు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో మహిళా సాధికారత, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పైన ఈ ప్రభుత్వాలు పోరాడుతున్నాయి. రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీ పీఠాన్ని ఒక మహిళకే కట్టబెట్టడం జరిగింది, రేఖా గుప్తా. అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ స్థానంలో ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆమెని ప్రెసిడెంట్ స్థానంలో ద్రౌపది ముర్మును కూర్చునబెట్టారు. ఇలా మహిళలకి ఎంతో పెద్దపీట వేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం ఉన్నాము. ఇంకా రాబోయే ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఫెమినిస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉండబోతుంది భారతదేశంలో. అది ఎంతో స్వాగతించాల్సినటువంటి అవసరం మనమని హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఎస్, నాట్ లైక్ అరబ్ కంట్రీస్. వాళ్ళకున్నటువంటి అంటే వాళ్ళ ఇంటికి ఉన్నటువంటి కిటికీలు కూడా వాళ్ళు మూసేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో కనీసం ఒక మహిళ డ్రైవింగ్ కూడా చేయకూడదు అని చెప్పేటువంటి ఆ దేశాల్లో మనం లేనందుకు ఎంతో హ్యాపీగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. ఇప్పటికి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి సమస్యలు, బట్ వాటిని ఇంకా ఓవర్కమ్ చేస్తూ ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని రైటరు భావిస్తున్నటువంటి సందర్భం. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు ఎడిటోరియల్ ప్లస్ న్యూస్ పేపర్ కూడా చిన్నగా కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా ప్రతిరోజు మీరు చదవడం వల్ల మంచి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్తో పాటుగా కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా కవర్ అవుతూ ఎంతో అంటే కంపారిటివ్లీ నాన్ రీడింగ్ స్టూడెంట్స్, మన పక్కన వీళ్ళు ఉంటారు కదా, పేపర్ చదవకుండా టైం పాస్ చేసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళకన్నా మనం ఎంతో పురోగతి సాధించవచ్చు కంపారిటివ్లీ విత్ దెమ్. అయినా సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ అంటాం కదా. సో ఆ లెక్కలో మనం ప్రతిరోజు చదవడం వల్ల ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్తో పాటుగా ఎస్పెషల్గా ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీనికోసం మనం అహర్నిశలు కష్టపడుతూ పొద్దున మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినప్పటి నుంచి సాయంత్రం మీరు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు ఎంతో టైం ఎక్కడో కూడా మిగులుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే యు ఆర్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్. ఓకే గైస్, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మీట్ యూ టుమారో విత్ అ న్యూ కంటెంట్. Thank you. Have a good day.